right? So now question అయిపోయింది. But what if now we trying to do printing 1 to n numbers that I need to print, not n to 1, now 1 to n. This is the question. And ఒకసారి పాస్ చేయి, థింక్ చేయి, ఆలోచించు, దెన్ ఈ సొల్యూషన్కి రా. అండ్ ఐ హోప్ నువ్వు పాస్ చేసావు, థింక్ చేసావు అని వచ్చావు అనుకుంటున్నా. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వీ థాట్, రైట్? నువ్వు పాస్ చేసి ఆలోచించుంటే నీకు ఇదే రియలైజ్ అయ్యేవాడివి. సి ద ప్రాబ్లమ్ నౌ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్, వాడు n ఈక్వల్స్ టు 5 అని ఇస్తాడు, బట్ ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ 1 2 3 4 5. Okay, now how can I write this method? Now how can I write this one? All right, maybe ఇక్కడ print n అని పెట్టాను. It will be like and I'm starting from here 1 and this will be equals to n. Don't worry about this part. It's fine. So what about in this case? In this case, if I'm writing a straightforward for loop, how this will be? N equals to 1, and all right, here 5 4 3 2 1 and రాయాలి కదా. So it won't be this one, and it will be like n minus I. That is what we're gonna write, and I can start from 0 and it will be like n. Don't worry, it's a pretty basic thing that for this question. So it's now it became n equals to n, and then it will be like for this. Now here this will be like print of n, n. Here this will be like print, it will be like I. That is the thing, like 1 2 3 4 5. How can I convert this thing into loop, into recursion? All right, let's understand. Okay, I'll be getting a int num which is a value of 5, but I need to write it as a 1. Okay, so is it something like whatever the num they have given, okay, but this time I should not write 1. I should not write as 5, because నా ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ లో, see if you think this is as a stack thing, ఇక్కడ నాకు d5 వస్తుంది, but the answer that I need to print is 1. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ 5 అని వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ I need to print 1. How can I do that? Okay, is it something like, can I write in that case? See ఎలా రాస్తాము? Okay, first నేను I'm gonna print this num. నా ప్రెసెంట్ నమ్లో 5 ఉంది కాబట్టి ఇందులో నేను num minus 1 అనే దాన్ని చేసేస్తాను. అంటే 5 minus 1 4. సో 5 minus 4 which is 1. ఓకే, 4 వస్తుంది. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు దీన్ని ఉంచుదాము. వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ఒకటి తగ్గించాలి, దెన్ ఐ క్యాన్ రైట్ దిస్ వన్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ బ్లైండ్గా m-1 రాస్తే, నౌ థింక్ వాట్ ఇట్ విల్ బి. లైక్ assume I have written here num equals to 0. I'm just then returning. Now see what will happen. Whenever it has become 1, now it goes into d4. What will happening here? It comes 4 minus 1 3. Again I'm printing 1. Wow, it's not printing 2, and then again it goes here, again it prints 1, again it goes here, again it prints 1, because of the reason. think ఆ పర్టిక్యులర్ ఎంత ఫంక్షన్ కాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత నెంబర్ ఇన్పుట్ పాస్ అయ్యిద్ది. సో ఇది ఎంత స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది ఆఫ్ ఈ పారామీటర్ పాస్ చేసిన నెంబర్ బట్టి. You need to make some generalized way, and it's not that much straightforward that we have done here simply, right? ఎందుకు ఇక్కడ n ఫస్ట్ హయ్యర్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యింది, బికాస్ వాడి ఇన్పుట్ కూడా హయ్యరే ఇచ్చాడు. సో హయ్యర్ నుండి స్టార్ట్ చేసి లోవర్కి వెళ్ళాను. బట్ ఇక్కడ నా ఇన్పుట్ హయ్యర్ ఇచ్చాడు, బట్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ టు గెట్ ప్రింటింగ్ ప్యాటర్న్ ఫ్రమ్ లోవర్. హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్ వన్? ఓకే, one approach is something that I'll take one more extra parameter. ఎవడు చెప్పాడు ఇంకో పారామీటర్ వాడకూడదని? ఎవడు చెప్పాడు రికర్షన్ అంటే ఒక ఇట్స్ జస్ట్ అ ఫంక్షన్. సో కెన్ ఐ టేక్ మై డిస్ప్లే విత్ సమ్ స్టార్ట్ వాల్యూ అండ్ విత్ మై సమ్ ఎండ్ వాల్యూ, where now I'll print the start value of this one
start value of this one, which I'll pass 1 as a start and n as an end. And then I'll simply do display my next start ఎంత అవ్వాలి, ఫస్ట్ ఇక్కడ 1, నెక్స్ట్ ఎంత అవ్వాలి 2, ఆ నెక్స్ట్ ఎంత 3. కెన్ ఐ సే హియర్ my start will be start plus 1 and then my end will be remains same because I don't want to end change anything, because this my end act as my base condition. Whenever my start will be equals to my end, I'm going to return. అరే పిచ్చ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందంటావా? Don't worry, we will debug this one and then we will understand. And this time bear like కొంచెము ఇంకొంచెం కాన్సంట్రేట్ చేయి, అండ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. నౌ can I write this one? Now I'm taking ఇనిషియల్లీ ఈ డిస్ప్లేలో నేను 1 4 అని ఇస్తున్నాను అనుకుందాం, 1 and 4 ఇస్తున్నాను అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడు, see, you need to understand, in this activation record of this, my start will be 1 and my end will be 4. That is what you need to understand. And then it was printing whatever my start. Okay, నేను 1 అని ప్రింట్ చేశాను. then I'm calling this one, which means I'm going to another display with start plus 1, see, start plus 1, which means present నా ఇక్కడ start 1 అయింది, I'm making into new parameter called 2,4 and ఇప్పుడు ఆ 2,4 ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. అండ్ నౌ సి ఈ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ లో ఇక్కడున్న స్టార్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి 2 అండ్ ఎండ్ వాల్యూ వచ్చేసి 4. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ లో ఇప్పటికీ సపోజ్ ఇది ఫంక్షన్, ఇది 1 ఇది 2 అనుకుంటే, 1 అనే ఫంక్షన్ లో స్టిల్ స్టార్ట్ వాల్యూ 1, అది మర్చిపోవద్దు. సి 1 అనే ఫంక్షన్ దాంట్లో ఉన్న స్టాక్ దాంట్లో స్టార్ట్ వాల్యూ స్టిల్ 1 ఉంది. అంతేగాని ఇక్కడ 2 స్టార్ట్ ప్లస్ 1 చేశా, అంతేగాని ఇక్కడ ప్లస్ స్టార్ట్ అనో లేకపోతే స్టార్ట్ ప్లస్ అనో ఇక్కడ స్టార్ట్ని పాస్ చేయట్లేదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్. అంటే జస్ట్ స్టార్ట్ +1 అని పంపించాను, అంతేగాని ఇది స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ట్ +1 అని అండ్ దెన్ నా డిస్ప్లే స్టార్ట్ ఎండ్ అని పంపించట్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఆ క్లారిటీ ఉంటుందా నీకు? సో now what it does, it will print 2, then it will comes here to execute. And how this will be now, start +1 ఈ ఫంక్షన్ లో ప్రెసెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్న స్టార్ట్ వాల్యూ అంతా 2. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఇట్ గోట్ ఇన్ ద బిలో. ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ లో ఉన్న లోకల్ వేరియబుల్స్ ఏంటి, ఆ వేరియబుల్స్ యొక్క డేటా ఏంటి అనేది మాత్రమే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. దెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ మూవ్ ఇంటూ 3 and then again end as end, because I'm not changing anything my end, but still that is what I have said. ఇది నా బేస్ కండిషన్ అయితే, ఇక్కడ నా పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంటే somehow I need to be such a position that I'm reaching this thing. మరి ఇక్కడ ఎండ్ మార్చట్లేదు కదా అంటే, అరే ఇక్కడ నా ఇనీషియల్ కండిషన్ ఏంటి, బేస్ కండిషన్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అనేది ఎండ్కి రీచ్ అయ్యిద్దో అప్పుడు ఇది. అదే ఇనీషియల్గా నా స్టార్ట్ని కూడా అప్డేట్ చేయకపోతే +1 కింద అప్పుడేమైద్ది, అరే ఇక్కడే ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ దెర్ ఈస్ సమ్ చేంజే కదా, నా ఎండ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటే ఈ స్టార్ట్ అనే దానికి రీచ్ అయ్యే పర్స్పెక్టివ్లో ఉన్నానా లేదా? అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 అయింది, ఇక్కడ 4 అయింది, నెక్స్ట్ 2 అయింది, దాని దగ్గరికి వెళ్తుంది, 3 అయింది, సో 4కి దగ్గరలో ఉంది. దెన్ ఐ విల్ ప్రింట్ దిస్ వన్. నౌ సీ దిస్ వన్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 4,4 and now see how this going to be executed. Now 4 equals to 4, because start here my start is 4 and end is 4. 4 equals to 4, of course. So this will be executing. All right, and then and I'm coming back. But the problem ikkada enti, the
ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రింటింగ్ 4 ఆల్సో, బట్ ఫర్ దెమ్ నేను 4ని కూడా ప్రింట్ చేయాలి, విచ్ మీన్స్ ఈ 4 ఉన్నా కానీ నేను ఎలా చేయాలా, ఈ 4 ఉన్నా కానీ ఎలా చేయాలా. సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ దెన్ when I need to stop my base condition? I need to stop whenever my start was greater than end. In that case, I am allowing them to print 4 also, because I am making one more function call which becomes my 5 comma 4, where my 5 is greater than 4. Of course, in this function call, ఈ ఫంక్షన్ కాల్లో నా స్టార్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 4 అయింది కాబట్టి ఐ విల్ ట్రిగర్ దిస్ బేస్ కండిషన్. దెన్ ఐమ్ కమింగ్ బ్యాక్. వన్స్ బ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ మై స్టిల్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఇస్ 4 అండ్ స్టిల్ ఎండ్ వాల్యూ ఇస్ 4, అండ్ ఇఫ్ ఐ కమ్స్ బ్యాక్, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లేదు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, అండ్ దెన్ ఇక్కడ నువ్వు స్టార్ట్ కామ ఎండ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే స్టిల్ ఇట్ రిమైన్స్ 3, remains 4, and ఇక్కడ remains 2, and ఇక్కడ remains 1. This is one of the most important thing that you need to understand. వన్స్ ఒక ప్రీవియస్ కాల్కి వచ్చేస్తే అక్కడున్న లోకల్ వేరియబుల్స్ స్టిల్ అక్కడ లోకల్ వేరియబుల్స్ కానీ ఎక్కడైతే ఇందాక స్టోర్ అయిన ఫార్మేట్లో ఆగిపోయినాయో అవే డేటా వాల్యూస్ ఉంటాయి, అవి ఇంపాక్ట్ కావు. దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చెయ్యి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము, అండ్ దెన్ వి విల్ సి here I'm going to write public static void, and I'm going to display in a reverse way, and then I'm going to print here what I need to do. ఇది నాకు సరిపోతుందా, నా స్టార్ట్ ఒక్కటే సరిపోతుందా, లేదు, I need to write my end also. Now see first I know, because I'm going to increment my start. అరే స్టార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తానని చెప్పట్లేదు, నువ్వు ఎండ్ని మైనస్ చేయి, పోనీ ఎండ్ని ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అసైన్మెంట్, నువ్వు అది చెయ్యి. సో కామెంట్ పెట్టు. సో యూ హ్యావ్ 2 things to do. ఓకే, సో ఏ తగ్గిస్తుంది, నేను ఎండ్ అనే వేరియబుల్ని వాడి -1 చేస్తానా, స్టార్ట్ అనే దాన్ని +1 చేసి దానికి అటాచ్ చేస్తాను అనేది నీ ఇష్టం. సో వన్స్ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ వన్, వన్స్ ఇఫ్ ఐ డన్ లైక్ దిస్ part of the thing, what I need to get, see, all right, then I need to see, after printing that, then I need to make sure that display function was about to happen, that display reverse. What I need to make start +1 comma end. Then what I need to do, whenever my start has become greater than end, I'm just simply returning this part. And now instead of printing this reverse, I'll printing this one, and then this time we will go with 4. And see, and yeah, I need to make a start, I need to make an end, where I need to start and where I need to end. That's it. So now see this one, and it will goes like 1 2 3 4. Whenever start has become reach 5, and then it going to stop. That's it. And you don't have to do like, maybe I can show this also, like ఎండ్ని -1 చేస్తాను. ఎప్పుడైతే ఎండ్ని మైనస్ చేస్తుంటే నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ స్టార్ట్, ఎందుకంటే నా స్టార్ట్ 1 నుండి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ మై ఎన్ హ్యాస్ బికమ్ 0, నౌ ఐ విల్ స్టాప్ విత్ దిస్ టైమ్, బికాస్ ఐఎమ్ రీయూజింగ్ మై స్టార్ట్. సి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైంది, సపోజ్ ఇలానే ప్రింట్ చేసేసి అని అనుకుందాం. ఇలానే ప్రింట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది అనేది అగైన్ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్, కామెంట్ చేయకల్లా పాస్ ద వీడియో, థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏమొచ్చింది 5 into like 1 2 3 4 5 కదా. అండ్ నౌ వి విల్ సీ ద అవుట్పుట్ వి గెట్ ఆల్ వన్స్, బికాస్ ఇక్కడ ఇనీషియల్గా 1 ఏదైతే పాస్ చేశానో నా రికర్షన్ దాంట్లో కూడా అదే స్టార్ట్ని కాల్ చేస్తున్నా, ఎలాంటి అప్డేషన్ లేకుండా. అంటే ఫర్దర్గా బిలో ఉన్న రికర్షన్ కాల్స్కి కూడా బిలో 1 పాస్ చేస్తున్నా. అరే హియర్ ఐ నీడ్ టు పాస్ +1 టు అప్డేట్ అండ్ ప్రింట్ దట్ 1. ఇన్ని మ్యానిపులేషన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నా, నాకు ఆ క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి. నాకు ఆ క్లారిటీ ఎలా వచ్చింది, నాకు ఆ క్లారిటీ ఊరికేం రాలా, నాకు ఆ క్లారిటీ ఎందుకు వచ్చిందంటే జస్ట్ సీ హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ సాల్వ్. ఇంతే కాదు, అండ్ జస్ట్ సీ హౌ మెనీ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఇన్ రికర్షన్.
సి ఎన్ని వస్తున్నాయో చూడు, ఇవన్నీ రికర్షన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్సే, అన్ని రికర్షన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్సే. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలిగాను కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాండిలింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ పీస్ ఆఫ్ కేక్. ఆల్రైట్, ఎవ్వడికి కొత్త పుణ్యానికి ఏది రాదు, కష్టపడితేనే వస్తుంది. ఎంత ఈజీగా నేను అర్థం చేసుకొని మ్యానిపులేట్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే ద బిహైండ్ రీజన్, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రగుల్ ఐ హ్యావ్ డన్, I've been through. Think of the questions. And you know the beauty, ఇవి జస్ట్ నేను నా ఐడి వాడి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సబ్మిట్ చేసింది, బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ డైరెక్ట్గా లీడ్కోలో నేను సబ్మిట్ చేసిన, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ లైక్ టు మోటివేషన్ దట్, ఎందుకంటే నువ్వు అరే నీకు కాబట్టి ఆల్రెడీ వచ్చేసి కాబట్టి చెప్తున్నావు, నాకు ఇలా ఇట్లా చేయడం రావట్లేదు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. ఇది పెడితే ఏంటి, పెట్టకపోతే ఏంటి, పెడితే ఏమైంది, పెట్టకపోతే ఏమైంది, ఎలా హ్యాండిల్ అవుతుంది, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. And now we will see every time we were making +1 now I'm going to use this 1 2 3 4, and is there any possibility there that I can do in a better way? Of course you can do some here and there manipulations, even like ఇంకా చేయొచ్చు like no కొంచెం టైం తీసుకొని ఆలోచిస్తే, but I'm not going to talk about this. What I'm going to talk is why I'm using these two. Is there any way that I can do without using these two parameters to send? We will think. First వాడికి ఏం కావాలి, 1 ప్రింట్ అవడం కావాలి. ఆల్రైట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అ బిట్ క్లియర్ వే. ఫస్ట్ వాడికి 1 ప్రింట్ చేయడం కావాలి, అండ్ దెన్ 2, అండ్ దెన్ 3, అండ్ దెన్ 4, అండ్ దెన్ 5. ఇందాక ఏం చేసాము, n to 1 అన్నప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ n అనేది ఆల్రెడీ బిగర్ దాన్ తో స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ హావ్ డన్ 5 4 3 2 1 యూజింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, can I take this question into a recursion call tree format? Display 5 వచ్చింది, and then 4 వచ్చింది, and then display 3 వచ్చింది, and then display 2 వచ్చింది, and then display 1 వచ్చింది. The moment it triggered display 0, I have stopped it, right? If you see what the 2 things that we have learned, or what the thing that ఇది నా రికర్షన్ కాల్ అయితే దాని ముందైనా పని చేయాలా, లేదా దాని తర్వాత అయినా పని చేయాలా? దిస్ ఇస్ వాట్ ద థింగ్ దట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. దిస్ ఇది చెప్తున్నా, వన్ ఆఫ్ ద గోల్డెన్ థింగ్ ఇన్ ఎంటైర్ రికర్షన్. ఇది అర్థమైతే అయిపోయినట్టే. నౌ సీ, ఇది చేస్తున్నప్పుడు ముందుగా 5 వాల్యూ 5 తో మ్యాచ్ అయ్యింది కాబట్టి ఐ హావ్ రిటర్న్ హియర్ అండ్ ఐ జస్ట్ సెడ్ దట్ n minus 1. That's it. So which means I'm printing here, then I'm making this call, then I'm printing here before calling 3 next recursion, bottom recursion call ni call చేసే ముందు ఇక్కడ డేటా ప్రింట్ చేస్తున్నా, దాని తర్వాత ప్రింట్ చేస్తున్నా వెళ్తున్నా, and then here I'm stopping because of the base condition. And now we will see in bit better way. Now ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఫస్ట్ నాకు 1 అవ్వాలి, 2 అవ్వాలి, 3 అవ్వాలి, 4 అవ్వాలి, 5 అవ్వాలి. ఇన్పుట్ లైక్ ఆన్సర్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ కాల్ అంటే స్టాక్ కాల్లో, స్టాక్ ని ఇలా రాసే బదులు ఇలా టిల్టెడ్ గా పెట్టా, అండ్ జనరల్లీ దిస్ ఈస్ హౌ ద లైక్ ఇలా ఫాలో అవుతారు, ఈ వేలో ఫాలో అవుతారు. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్, లైక్ డైజెస్ట్ చేసుకో. సో సే దిస్ టు మీ. ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ కాల్లో అది ఏ స్టాక్ లెవెల్లో అయినా ఉండని, ఈ అంటే స్టాక్ లెవెల్లో ఏదన్నా ఉండి, ఈ 1 అనేది రిపీట్ అవుతుందా? అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నేను చూస్తున్నా. ఈ 3 అనేది రిపీట్ అవుతుందా? అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నేను చూస్తున్నా. ఈ 4 అనేది రిపీట్ అవుతుందా? అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నా. సో ఇది కనబడుతుంటే వై షుడ్ ఐ గో విత్ అనదర్ వేరియబుల్ టు హ్యాండిల్? వై డోంట్ ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, ఇది 5 4 3 2 1, బట్ ఇది రివర్స్ లో రావాలి 1 2 3 4 5. సో వై డోంట్ ఐ, instead of printing this one first, instead of the moment ఈ ఫంక్షన్ కాల్ లో నేను ఎంటర్ అయిన నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రింట్ చేసే కన్నా, why don't I first go to this below function call
అండ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ఇదే థింగ్ రికర్షన్ అంటే ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యేది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ వై డోంట్ ఐ గో డౌన్, why don't I go down, why don't I go down, why don't I go down, the moment I have reached this one, then I'll comes here, then I comes here, then am I seeing one here or not, am I seeing one here or not? Of course I am seeing one here. Then why don't I print after the function call has happened? ఎందుకంటే D1 అనేది డెఫినెట్గా మనం చూస్తాము. ఎందుకని బ్లైండ్గా ముందే ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఆ ఫంక్షన్ కాల్లో ప్రింట్ చేయకముందు అది కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండిద్ది, ఇక్కడ పాజ్ అయ్యే మూమెంట్ జరిగిద్ది, దెన్ బిలో ఫంక్షన్ కాల్కి వెళ్ళిద్ది, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్, బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ హియర్, ఆ వేరియబుల్స్ లోకల్ టు దిస్ ఫంక్షన్ కాల్ కాబట్టి స్టిల్ అందులో ఉండాల్సిన డేటా అందులోనే ఉంటుంది. Because of this beauty, can I use that one and print after this function call has happened, and can I print here instead of here? Now what will happen? Here I'm printing 1. The moment I print, I'm just returning back. There is nothing to do, just one print statement. Then because of the factor ఇది కూడా D2 అనేది ఇక్కడ పాస్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసింది కాబట్టి now I'll resume all the statements which are below. Now I'll do this sort function which was there num, whatever the variable it has got inside, I'll print that only. And the same way it goes up, ఆ వేరియబుల్ లేదుంటే అదే ప్రింట్ చేస్తా. I'll go down, I'll go up, whatever the data in that local to that function variable, I'll go and I'll print, then I'll go and done, boom. See, the thing, ఆ కోర్ పాయింట్ని అర్థం చేసుకో, చాలా చాలా ఈజీ. One question you need to ask while solving a recursion, this is my recursion call. I know whatever the statements I have written here, ఈ హోల్ చంకు ప్రతి ఫంక్షన్లో ఇదే క్వశ్చన్ని అడిగిద్ది, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ రికర్షన్, బికాజ్ వీ వర్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్. డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ అయితే డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఉండొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఏదైతే రికర్షన్ అంటున్నామో దీని ముందు ఏ కోడ్ అయితే ఉందో దీని తర్వాత ఏ కోడ్ అయితే ఉందో ఇది ప్రతి బ్లాక్లో అదే కోడ్ని కదా రిప్లికేట్ చేసేది, బట్ చేంజింగ్ సమ్ నెంబర్స్ హియర్ అండ్ దేర్. Using that factor, array, I am doing this one. And again, whenever you feel confused, map main and then add portion kind. అంటే నా మెయిన్ ఇక్కడ ఉంది, నా యాడ్ ఇక్కడ ఉంది, దీని నుండి నాకు వస్తే నేనేం చేయాలి? వన్స్ ఈ మెయిన్ మెథడ్లో కూడా నా యాడ్ మెథడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ యాడ్లో రిటర్న్ అయిన తర్వాత నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా, జస్ట్ మ్యాప్ టు దిస్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే లేదా ఇక్కడ డి 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 రికర్షన్ అంటే డోంట్ సీ దిస్ యాజ్ ఆల్ సేమ్ థింక్. దిస్ ఇస్ D1, D2, D3, D4, D5. బట్ మేక్ షూర్ నీకు తెలుసు ఈ D1, D2, D3, D4 కూడా ఏదైతే ఒక్క ఫంక్షన్లో రాసిన కోడ్ ఉందో అదే రీప్లేస్మెంట్గా ప్యాచ్ కింద చేస్తుంది, అదే సేమ్ రిప్లికేట్ అవుతుంది, బట్ నెంబర్స్ వర్ డిఫరెంట్. బట్ ఆ క్లారిటీ ఉండడానికి ఇది D1 అనుకో, D2 అనుకో. సో ఫ్రమ్ D1 అనే ఫంక్షన్ నుండి D2కి రిటర్న్ చేసిన. సో ఇప్పుడు ఈ D2 ఏం చేయాలి, ఈ D2 ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్. గైస్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నీకు ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది, నీకు ఎంతవరకు బెటర్గా కన్వే అవుతుంది అని నేను తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటిదాకా దీన్ని ఎందుకు నేను అడగలేదు అంటే బికాస్ arrays, sliding window, linked list, ఇవన్నీ వెరీ వెరీ బేసిక్ స్టఫ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీగా ఉంటాయి. బట్ దిస్ నా ఇదేంటంటే నేను రికర్షన్ని ఎలాగైతే చూశానో నువ్వు కూడా అలానే చూడాలని ఎక్స్ట్రీమ్గా కోరుకుంటున్నా. సో అందుకే ఇంత తపనగా చెప్తున్నాను, ఐ నీడ్ యువర్ కామెంట్స్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వీడియోని పట్టించుకోవద్దు. ఇంకా పిల్ల ఆలోచనలాగా ఇంత లెంత్ ఉంది నేను చూడాలనుకోవద్దు. సీ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ లెంత్. ఆర్ యూ రియలీ గెటింగ్ దట్ కోర్ ఇంట్యూషన్, దట్ బిల్డింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అనేది చూసుకో. సో కెన్ ఐ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ పార్ట్ నౌ, I just need to get the num factor of n. Now if in case my num becomes 0,
or don't do this one. So can I print this one like num, whatever the value of num undo నేను అది ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో is it the thing that we were doing? And but ఇది ఎప్పుడు అవ్వాలి, రికర్షన్ అనే పని అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నాకు అలాంటి ప్యాటర్న్ రావాలి. సో బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ మై రికర్షన్ ఆఫ్ మేకింగ్ n-1 ఎవ్రీ టైమ్, బికాజ్ ఎవ్రీ టైమ్ -1 చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ విల్ గోస్ మై రీచ్ ఎట్ ద ప్లేస్ వేర్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ట్రిగర్డ్. ఎలా రాస్తున్నా, నా స్టేట్మెంట్ ఐడియాలజీ ఎలా రాస్తున్నాను అనేది గమనించు. బ్లైండ్గా ఇఫ్ నుండి కొట్టుకొని అట్లా నాకేం కావాలి, ఫస్ట్ నేను నా రికర్షన్ రాస్తున్నా, రాసిన తర్వాత నేను చేసుకున్న పని ముందు అవ్వాలా తర్వాత అవ్వాలా, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ అనలైజింగ్, దెన్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ అట్ ఈ రికర్షన్ కాల్ ఉన్న అప్డేషన్ బేసెస్ మీద అది హైకి రీచ్ అయిద్దా లోకి రీచ్ అయిద్దా లేదా ఎలాంటి ప్లేసెస్కి రీచ్ అయ్యేదాకా రాయాలి. I'm handling all of these things. And now we will do this one and then again we will debug this time. See, pace set ayyadaka we will debug a lot. I don't like worry టైం ఎంత, గంట 2 గంటల వీడియో వస్తుందని. ఈవెన్ ఈ చిన్న క్వశ్చన్కి కూడా నేను 30, 40, 50 మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నానంటే అర్థం చేసుకో ఎంత చిన్న విషయాలను కూడా డీటెయిల్గా చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. ఆల్రైట్, సి 1 2 3 4 5 వచ్చింది. నౌ we will print it this one. Now we will see what exactly happening beyond the stuff. Alright, so first I'm going into that. అది ఫాల్స్ అయింది, 5 not equals to 0. I'm coming, now I'm calling, I'm not printing, I'm directly calling. We know ఫంక్షన్ కాల్ ముందున్నయే రిటర్న్ అవుతాయి. వన్స్ రికర్షన్ ట్రిగర్ అయితే రికర్షన్ ఇంకో స్టాక్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోయింది, స్టాక్. సో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ సిస్టమ్ డాట్ సౌట్ ఫంక్షన్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇప్పుడు ఏదైతే కాల్ చేయబోతున్నామో అది ఫినిష్ అయ్యాక అగైన్ ద బేసిక్ లైక్ మెయిన్ నన్నాం. దెన్ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ అగైన్, సి దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ and then again I'm going and then again I'm going till now ఒక్కసారి కూడా సౌత్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాల. బికాస్ ఆఫ్ ది రీజన్, అరే నువ్వు ఫస్ట్ రికర్షన్ని కాల్ చేస్తున్నావు, రికర్షన్ లెట్ టు బి హ్యాపెన్ అండ్ దెన్ నౌ సే వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్, నౌ ఐల్ కమ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్. బట్ వేర్ ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ అనేది ఎక్కడికి వస్తున్నాను, ప్రీవియస్ టు దట్ ఫంక్షన్ కాల్. సి యా ఇక్కడ display reverse 5, display reverse 4, dr3, dr2, dr1 and dr0. The moment it got triggered, I'm coming here. Now see, మళ్ళా చెప్తున్నాను, ఎవ్రీ టైమ్ యూ రైట్ ఎ రికర్షన్, ఆస్క్ టు యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే దీని నుండి ఇక్కడికి వస్తుంటే ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్న లోకల్ వేరియబుల్స్ ఎంత, దాని వాల్యూస్ ఎంత వస్తాయని నీకు నువ్వు ఆన్సర్ ఇచ్చుకో. ఆ క్లారిటీ ఉండాలి. బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే దీన్ని కాల్ చేయాలి అనుకొని ఇట్లా పైకి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఇక్కడ నంబర్ అనే దాంట్లో 1 ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో ఇక్కడ నా వాల్యూ 1 ఉండిద్ది. సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ 1 హియర్. ఆల్రైట్, దెన్ వన్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇది మళ్ళా కిందకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నా నమ్ ఎంత ఉండిద్ది, ఇప్పుడు నా నమ్ ఇక్కడ 2 ఉండిద్ది, ఇక్కడ నా నమ్ 2 ఉండిద్ది, 1 కాదు. బికాస్ లోకల్ టు దిస్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ 1, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. ప్రింటింగ్ దట్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఇఫ్ యు సీ 5 4 3 లైక్ 4 5కి ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయింది, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. That's it. This is how the execution of this particular program was happening. Alright, so ఇంతకన్నా ఈ ప్రాబ్లం, see, understand the beauty. ముందు రాస్తే ఏమవుతుంది, తర్వాత రాస్తే ఏమవుతుంది అనేది అర్థం చేసుకో. Now I'll do this one. Maybe this time I'm not going to do this one. I'll write this display only and I'll make this display only, but I'm going to write this statement also here. And now pause this video and think what my answer will be. What is the answer that I'll get? Extreme ga pass
పెన్ను పేపర్ పెట్టు, దెన్ కమ్స్ టు వాచ్ హౌ ఐఎమ్ థింకింగ్. ఆల్రైట్, సి దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? Without even running also, I can say what is the answer for this, because it's just one template that internally replicate for n value. 5 అయితే ఎట్టా, 4 అయితే ఎట్టా, 3 అయితే ఎట్టా, 2 అయితే ఎట్టా, 1 అయితే ఎట్టా అనేది. అంతేనా? బికాస్ here is the function. Yeah, just bear with me. Initial videos were like, I want you to explain clearly what I know. Okay, so this is the function. So బిఫోర్ వర్క్ ఇది, ఆఫ్టర్ వర్క్ ఇది. క్లారిటీ ఉందా? అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు 5 వచ్చినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ వర్క్ ప్రింట్ అయిపోయింది. బిఫోర్ వర్క్ ఎంత? 5. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ ఫంక్షన్ కాల్, విచ్ మీన్స్ ఐ మెట్ అనదర్ స్టాక్. సో 4 అనే ఫంక్షన్ ఇన్పుట్కి వెళ్ళినప్పుడు అగైన్ ఇట్స్ ద సేమ్ టెంప్లెట్ దట్ వీ వర్ రిప్లికేటింగ్. అగైన్ ఓన్లీ బిఫోర్ వర్క్ ఏముంది? ఆ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్లో ఇప్పుడు నా నమ్ వాల్యూ 4 అనే యాక్టివేషన్ రికార్డ్ స్టాక్ ఫంక్షన్ రన్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి 4. దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ n-1. నౌ వన్ మోర్ స్టాక్ విల్ బి దే. సి ఇనిషియల్గా 5 ఉన్న స్టాక్ నెంబర్ ఉన్న స్టాక్కి, నెక్స్ట్ 4 అన్న నెంబర్ ఉన్న స్టాక్కి, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ -1. సో ఇట్ వాస్ 3. ఇన్ దిస్ 3 ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఈస్ మై బిఫోర్ వర్క్? 3. వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ అని ఉంటే అది ప్రింట్ చేస్తున్నా. Then again I am calling this one, so this will be like 2. Again I am calling this one, this will be like 1. Again I am calling, this will be 0. But because of this reason I am comes out. Where I am coming out? I am coming after work. I am coming after the function call. But where I was now? I was at the function where my number is 1. And what I am printing? I am printing blindly num again. What is the num value here? The num value is the place where my activation record is executing, or which activation record is executing. Which activation record is executing, or which function? That display function where my input is becomes 1. So that one will be here. Then I am coming back. I know ఏ ఫంక్షన్ కూడా బిఫోర్ వర్క్ అయిపోయింది. నౌ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ హియర్. సో ఐ నీడ్ టు డూ ఆఫ్టర్ వర్క్. ఆఫ్టర్ వర్క్ లో ఏ ఫంక్షన్ కాల్లో ఉన్నా 2 అనే ఇన్పుట్ అన్న ఫంక్షన్ కాల్లో ఉన్నా మరి అదే నమ్ ప్రింట్ అయ్యిద్ది. అండ్ దెన్ 3 అనే దాంట్లో వస్తా, అండ్ దెన్ 4 అనే దాంట్లో, అండ్ దెన్ 5 అనే దాంట్లో. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ ఇట్ ప్రింట్స్ అవుట్. నౌ సి అద్దా కాదని నేను రన్ చేయాల, బట్ జస్ట్ విత్ ద గ్లిమ్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్, జస్ట్ చూడగానే చెప్పేసాను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందో అనేది. 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5. బికాజ్ యూ నీడ్ టు థింక్ బిఫోర్ వర్క్ అండ్ ఆఫ్టర్ వర్క్. ఈ చిన్న పోర్షన్ క్లారిటీ అంటే బూమ్, యూర్ డన్. అసలు ఇక నేను చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, నీకే ఆ క్లారిటీ వచ్చింది. అండ్ నౌ వి విల్ ట్రై టు డూ వాట్ ఇఫ్ ఐల్ కంబైన్ ద సేమ్ స్టఫ్. What is the output now? If I'm giving the same 5, what is the output now? Pause the video and think again. Okay, నా బిఫోర్ వర్క్ ఏ పని లేదు అంటే ప్రింట్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమీ లేదు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ప్రింట్, బట్ ఈ క్వశ్చన్కి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే అంటే ఫంక్షన్ కాల్ అయిన తర్వాత నేను చేస్తున్నా. సి వన్ మోర్ ట్రిక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ కాల్స్ that it was there. See, if this is the function calls that it was there, assume one beautiful trick I'm going to say. Careful ga vino. Idi na recursion call. Can I write this as my before call? Can I write this as after call? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్గా గమనిస్తే బిఫోర్ కాల్ అనేది స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఈ రికర్షన్కి వెళ్ళక ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. అంటే ఇవి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అంటే ఈ స్టెప్లో ఉన్నప్పుడు ఇది దానికి బిఫోర్ ఫంక్షన్ కాల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైప్ ఆర్డర్ చెప్తున్నా. అండ్ దెన్ ఇందులో ఉన్నది, అండ్ దెన్ ఇందులో ఉన్నది, అండ్ దెన్ ఇందులో ఉన్నది, అండ్ దెన్ ఇందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్. ఆఫ్టర్ వర్క్ అనేది రాస్తే ఫస్ట్ ఇట్ గోస్ టిల్ డౌన్ అని ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏది లేకపోతే దెన్ ఆఫ్టర్ వర్క్లో ఉన్న డేటా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. విచ్ మీన్స్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫస్ట్, దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ దెన్, అండ్ దెన్
and then this one, because ఇలా ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి అలానే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ ఎగ్జిట్ ఆర్డర్ ఆఫ్టర్ వర్క్ ఇలా అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ గివ్ అ నంబరింగ్ టు ద హోల్ థింగ్ బిఫోర్ వర్క్ ఆఫ్టర్ వర్క్ రెండు ఉంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ 1 2 3 4 5 ఆఫ్ దిస్ బిఫోర్ థింగ్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కాల్ అని ఉంది చూడు, అది ఫస్ట్ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్విద్ది, దెన్ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఆఫ్టర్ కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది, అండ్ ఫస్ట్ ఇది అండ్ దెన్ ఇది అండ్ దెన్ ఇది. You're getting the order how internally it was going. See, suppose ఇది D1, ఇది D2, ఇది D3, and then this will be D4, this will be D5 అనే ఫంక్షన్ కాల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఆల్ వర్ లైక్ రికర్షన్, సేమ్ D అని అనుకుందాం, బట్ టు డిఫరెన్షియేట్. బిఫోర్ వర్క్ ఆఫ్టర్ వర్క్ అనేది రెండు ఉంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ వర్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఆర్డర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వక ముందే ఈ పని చేయాలి. ఆ పని చేసే ఆర్డరింగ్ ఏంటి, ఇలా ఇలా ఎంటరింగ్ టైంలో అంతే కదా. ఎంటర్ అయ్యే టైంలో నేనేం చేయాలి, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళక ముందు, సో ఎంటర్ అయ్యే టైంలో నేను ఈ బిఫోర్ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ ఆఫ్టర్ రికర్షన్, ఆఫ్టర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనే ఆర్డరింగ్ అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే తెలుసా, ఇలా బాటమ్ టు టాప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే. అంటే ఏదైతే బిఫోర్ కాల్ అనేది రాసావో అది వైల్ ఎంటరింగ్ అప్పుడే ప్రతి ఫంక్షన్ కాల్లో ఎంటరింగ్ అప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఈ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అండ్ ఆఫ్టర్ ఏదైతే రాస్తావో ఈ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ బాటమ్ టు టాప్ ఉండిద్ది. అంటే బిఫోర్ కాల్ ఈస్ టాప్ టు బాటమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్, అండ్ ఆఫ్టర్ కాల్ అనేది బాటమ్ టు టాప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్. అండ్ గాయస్, ఇది అర్థమైతే అగైన్ ఐ నీడ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ నీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్లో అర్థమవుతుంది అనేది. దాట్స్ ఇట్. ఈ పాయింట్ అర్థమైతే నథింగ్ ఇప్పుడు నథింగ్. నవ్ వి విల్ సీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్. సేమ్ థింగ్ అప్లై చేద్దాము. బిఫోర్ వర్క్ ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందా, ఏం లేదు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద బేస్ కండిషన్, ఏం లేదు. అంటే నోట్స్ ఇలా ఉంటే నాకున్నదేంటి, రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ కాల్, అంటే మై థింగ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ bottom to top, and the values which I'm passing for each of this level 1 2 3 4 5 sorry 5 4 3 2 1 అని పాస్ చేస్తున్నా కదా ఒక్కొక్క లెవెల్ నుండి, ఎందుకంటే -1 హయ్యర్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అంటే 5 4 3 2 1 అని వెళ్తుంటే I know something were there after call, which means it will goes and it will execute the order of bottom to top. So is it something like ఈ పర్టిక్యులర్ బాటంలో ద వాల్యూ అంతా 1 1, సో ఇట్ విల్ బి 1 1, అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ హియర్ బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్, అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ ఎగ్జిక్యూట్ 2 2 3 3 4 4 5 5. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. సి ఎందుకు స్టిల్ నేను ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను, ఎందుకంటే నేను బై హార్ట్ చేయాల, నేను ఆ కోర్ లాజిక్స్ని అర్థం చేసుకున్నా, ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాను టు అండర్స్టాండ్, టు గెట్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ బై మై సెల్ఫ్. 1 1 2 2 2 2 3, and what about if I'm writing the same stuff before doing. Now how these things will be. See, ఇప్పుడేంటి, బిఫోరే ఉంటే ఓకే, ప్రతి ఫంక్షన్ కాల్లో చేసి ఈ పని చేసాకెళ్ళు అంటే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ టాప్ డౌన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ దిస్ బిఫోర్ కాల్స్. సో ఫస్ట్ డూ, ఇక్కడ డూ చేయాలి అంటే దాని వాల్యూ అంత 5, సో 5 ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ 2 times because of this reason, then 4 4, and then 3 3, and then 2 2, and then 1 1, bang boom. I don't have to return, but what about if I'm doing this one more time, I'm doing this one, but maybe I'll do this time to even more confuse you. I'll do this one now, or maybe how about this way. Now we put the answer anta. Now
థింక్ దీని ఆన్సర్ ఎంత మళ్ళా పాస్ చేయి అండ్ సి ఐ హ్యావ్ బిఫోర్ వర్క్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఆఫ్టర్ వర్క్ టు ఎగ్జిక్యూట్. అంటే 2 పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఆర్డర్ వైజ్ టాప్ టు డౌన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, వచ్చేటప్పుడు నేను నా ఆలోచనలు నా మైండ్లో ఉన్న ఆలోచనలు ఇలా పెట్టుకొని రాయాలి ఏదైనా ఎవరికి కావాల్సి వస్తే. అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ ఓకే బ్లైండ్లీ ఐ ఫస్ట్ డూ దిస్ ఆల్ లైక్ టాప్ టు బాటమ్ వెళ్ళిపోతా, టాప్ టు బాటమ్ ఈ స్టేట్మెంట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా. ఐ వోంట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ అంటిల్ అన్లెస్ ఐ రీచ్ ద లీవ్ పార్ట్, ద ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఆ ఎండ్ పార్ట్కి రీచ్ అయ్యేదాకా నేను ఈ 2 స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్తాను. That is the thing we have learned in the main and add functions that for the we have done in the initial video. So what will be the revision? Like 5 and then 4 and then 3 and then 2 and then 1 and then I'm done by reaching this one. Now I'll come calling from this way. How I can execute? Where I was there? I was there at a place of 1. What I'm doing? 1 into 2 is 2. Sorry, 1 into 2 is 2 and then I'm coming here. What is the value at that position? Which is 2. 2 into 2 is 4 and then I'm coming here which is 6 and then I'm coming here the value is 4. 4 into 2 is 8 and then I'm coming here the value is 2 like 5 and it will be this thing. Now we will see adi antena kada anedi. See. Now see the beauty. 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2 4 6 8 10. Boom. most beautiful point ever. I don't know like వేరే వాళ్ళు చెప్పారో లేదో బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ఐ అండర్స్టాండ్ ద రికర్షన్ థింగ్. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనేది 2 ఉంటే ఫస్ట్ ప్రతి ఫంక్షన్ కాల్లో నువ్వు బిఫోరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా వెళ్తావు. దాట్స్ హౌ ఇట్ వాజ్ మేకింగ్. వన్స్ ఆఫ్టర్ అనేది కూడా ఉంటే ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అనేది లేకపోయినా అది టాప్ టు బాటమే కదా వచ్చేది బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్ కాల్. ఎలాగైతే ఎంటర్ అయ్యానో అలాగే ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇదైతే రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇదే. థింక్ ఇన్ దిస్ వే. మన ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది లైక్ యువర్ హోమ్ వాజ్ దేర్ హియర్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 route here to reach your or this way somewhere around, assume like some pattern and assume this way. ikkani school undi 1 way ఉంది కాబట్టి ఒకే ఒక రోడ్డు ఉంది కాబట్టి is it something like ఎలాగైతే నువ్వు ఇలా ఒక లైన్ బై లైన్ వెళ్తావో అరే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అలాగే లైన్ బై లైన్ వెళ్తావు. అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలాగ వస్తావు, అదే దాంట్లో రిటర్న్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇంత వెళ్తావు. అర్థమైందా? సో ఈ వీడియోకి ఇంతే. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాము. అండ్ బై ద వే ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఆల్రైట్, ఎందుకు కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని చేస్తున్నాము. సో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి బిగ్ ఆఫ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి బిగ్ ఆఫ్. సో నచ్చితే ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్స్ అని లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు. సో అండ్ ఇంకొక చిన్న టాపిక్. సి సపోజ్ లెట్స్ కీప్ అసైడ్ వి don't have anything to do this part and we got this one, right? And now let's talk about this way. Suppose if we were printing this way, what did it print? Like what it prints? Like 54321. So say after this recursion call, do I have any statements to execute anything? Do I have any statements to execute? No. Kada. So this sort of thing ఏదైతే ఒక రికర్షన్ కాల్ రాసినప్పుడు ఆ రికర్షన్ కాల్ తర్వాత ఎలాంటి వర్క్ లేకపోతే దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ రికర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ టెయిల్ రికర్షన్. And if you have any work that we need to do after this also, then అది ఏ చిన్న పైనైనా ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఆల్సో, ఏ చిన్న వర్క్ అయినా డైరెక్ట్గా దీని తర్వాత ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ లేకపోతే it's a tail. But if we have some work to do, even it's a minute task also, that we called it as non-tail recursion. And it's just a tail recursion, non-tail recursion. It's just a naming thing. The reason behind thing is
tail recursions, and yeah, maybe let me comment on this one. Now this part has become tail recursion because na దీని తర్వాత ఎలాంటి వర్క్ లేదు. So because of this we call it as a tail recursion. These tail recursions were easy to convert into iterative programming or like to convert into loops. Very easy ఎందుకంటే ఆ రికర్షన్ తర్వాత ఏం లేదు టు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ మళ్ళా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కిందకి వెళ్తున్నా, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కిందకి వెళ్తున్నా. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు ఇంటర్ప్రెట్ టు కన్వర్ట్ దిస్. బట్ when it comes to this non-tail recursion part, these are not that much straightforward to convert. That's why initial వీడియోలో నేను చెప్పాను రికర్షన్ ని ఇటరేటివ్ కింద చేంజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇటరేటివ్ ని రికర్షన్ కింద చేంజ్ చేయొచ్చు. అండ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ దిస్ టు దిస్ ఈజ్ బిట్ కాంప్లెక్స్ because of this factor. After recursion call uన్నా gani something we going to handle this, right? So anduku, and when we move into some more complex thing and it's become very complex. And the one more small concept is like tail recursion undi kada. Some programming languages will automatically, like compilers, I should not say programming language, so some compilers automatically convert this tail recursion into loop statements. But Java, Python doesn't convert this thing. Implicit గా internal గా వీటికి ఇలా కన్వర్ట్ చేసే థింగ్ లేదు. సో బేసికలీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ tail compiler optimization thing. This is what they will have. So usually ఇది జావాకి దీనికి లేదు because of the reason సెక్యూరిటీ పర్పస్ గా కానీ లేదా స్టాక్ రికర్షన్ యాక్టివేషన్ రికార్డ్ మొత్తం పోతుందని కానీ అండ్ డీబగింగ్ ఈజీగా డీబగింగ్ ఈజీగా ఉండాలని దే డిడ్ంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ థింగ్. బట్ when it comes to like C++, some of the compilers were allowing this thing. Some of the compilers, but not all. Okay, and this is the one thing that I want to say. And you need to remember, if something was there to execute after the function call also, it's non-tail recursion. And what about this one? In factorial, I guess in this factorial problem, and if you I am removing this for sake of not to confuse. So ఇప్పుడు what about this one? And చూడు ఇక్కడ నా ఫ్యాక్ట్ ఉంది, అరే దీని తర్వాత ఏం స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా, and then we have directly written this one. What about this one? tail recursion, which is wrong, because as I said, after a function call, after returning something, I am doing రిటర్న్ అయిన దాన్ని కూడా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వే వాడుకొని సమ్ కంప్యూటేషన్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ వే డైరెక్ట్లీ ఫ్యాక్ట్ నమ్ -1, then this was a tail, but I am doing some computation here. This also non-tail recursion. ఏ చిన్న వర్క్ చేసినా ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ తో ఇట్స్ నాట్ ఎ టైల్ రికర్షన్. దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్. ఆల్రైట్, అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇనిషియల్ గా we have taken a start and end. See, because of this factor 1 2 3 4 5 printing, just bear with me, like hardy and start and end. This is what we have written. And whenever I can say my n has become 0, for this case just I can use the n factor to be and here, and I'll make my start, and then I'll do my n -1 because of this factor. This we were doing, like it already in explain chesindi kada. This is what we were doing. So if I'm doing this way or not to happen this way, maybe easy ga undadaniki start equals to end ayinappudu I'm making this way. So every time I'm calling start +1, I'm fixing my n. After that like while going 5 కాస్త 4 అవుతుంది, 4 కాస్త 3 అవుతుంది, 3 కాస్త like I need to send here 1, like 1 comma. So what I'm doing, like 1 2 3 4 5, this is what we were doing. And here what we have written, this is what we have written initially. What it becomes like 1
start print chesna, then start plus 1 chesna, like 2 3 4 4 5, like this is what we were running this one. And now see this way, and display non, like something I was writing. And how about this is also making display non. Now one more last time I'm running this one. Now see the beauty. Just again it will print 1 2 3 4 5, which is a basic thing. All right, just some here and there things were there. So maybe I can write this fee, right? So I'm just rerunning, so it won't happen that not open that for also. So see 1 2 3 4 5 print అయిపోయింది. And now see the difference between this and this. అదే ఏదైతే ఏదైతే ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నామో ఇది 1 2 3 4 5 చేసేది, బికాస్ ఐఎమ్ making after the call, and because top to bottom to top approach of printing thing. And then talk about this one, ఇది కూడా 1 2 3 4 5 print చేస్తుంది. The beauty, this is non-tailed recursion and this is tailed recursion, because after this function nothing to dare execute, but after this there is something to. So I cannot say every, but you can convert some non-tailed recursion into a tailed recursion by passing extra parameters, by handling extra parameters. All right, but there are some cases you cannot do. So yeah, so that's it for this video. Thank you. నువ్వు నా వీడియోస్ చూస్తావా? చూస్తాను. మరి సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కొట్టచ్చు కదా.